أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. أستودع الله العلي الأعلى الجليل العظيم ديني ونفسي وأهلي ومالي وولدي وإخواني المؤمنين وجميع ما رزقني ربي وجميع من يعنيني أمره. أستودع الله المرهوب المخوف المتضعضع لعظمته كل شيء ديني ونفسي وأهلي ومالي وولدي وإخواني المؤمنين وجميع ما رزقني ربي وجميع من يعنيني أمره. أستودع الله العلي الأعلى الجليل العظيم ديني ونفسي وأهلي ومالي وولدي وإخواني المؤمنين وجميع ما رزقني ربي وجميع من يعنيني أمره. أستودع الله المرهوب المخوف المتضعضع لعظمته كل شيء ديني ونفسي وأهلي ومالي وولدي وإخواني المؤمنين وجميع ما رزقني ربي وجميع من يعنيني أمره. أستودع الله العلي الأعلى الجليل العظيم ديني ونفسي وأهلي ومالي وولدي وإخواني المؤمنين وجميع ما رزقني ربي وجميع من يعنيني أمره. أستودع الله المرهوب المخوف المتضعضع لعظمته كل شيء ديني ونفسي وأهلي ومالي وولدي وإخواني المؤمنين وجميع ما رزقني ربي وجميع من يعنيني أمره. حسبي الله ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أشهد وأعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. أصبحت اللهم معتصما بذمامك المنيع الذي لا يحاول ولا يطاول من شر كل غاشم وطارق من سائر ما خلقت ومن خلقت من خلقك الصامت والناطق في جنة من كل مخوف بلباس سابغة
ولاء أهل بيت نبيك محمد صلواتك عليه وعليهم محتجبا من كل قاصد لي بأذية بجدار حصين الإخلاص في الاعتراف بحقهم والتمسك بحبلهم موقنا بأن الحق لهم ومعهم وفيهم وبهم ومنهم وإليهم والي من والوا وأعادي من عادوا وأجانب من جانبوا فصل على محمد وآل محمد وأعذ اللهم بهم من شر كل ما أتقيه يا عظيم حجزت الأعادي عني ببديع السماوات والأرض وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء بسم الله أسبحت وعلى الله توكلت بسم الله على قلبي ونفسي بسم الله على ديني وعقلي بسم الله على أهلي ومالي بسم الله على ما أعطاني ربي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الله الله ربي حق لا أشرك به شيئا الله أكبر الله أكبر الله أكبر أعز وأجل مما أخاف وأحذر عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فإن تولوا فقل حسبي الله ولا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على خير خلقه وآله الطاهرين فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون
يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش وسعة الكرسي والحمد لله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش وسعة الكرسي ولا إله إلا الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش وسعة الكرسي والله أكبر ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش وسعة الكرسي وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش وسعة الكرسي سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش وسعة الكرسي والحمد لله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش وسعة الكرسي ولا إله إلا الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش وسعة الكرسي والله أكبر ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش وسعة الكرسي وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش وسعة الكرسي سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش وسعة الكرسي والحمد لله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش وسعة الكرسي ولا إله إلا الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش وسعة الكرسي والله أكبر ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش وسعة الكرسي وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش وسعة الكرسي اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بركنك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا ولا تهلكنا وأنت رجاؤنا اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بركنك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا ولا تهلكنا وأنت رجاؤنا
اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا، ولا تهلكنا وأنت رجاؤنا. اللهم مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وأجرنا من النار برحمتك. اللهم امدد لنا في أعمارنا، وأوسع علينا في أرزاقنا، وانشر علينا رحمتك. وإن كنا عندك في أم الكتاب أشقيا، فاجعلنا سعداء، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت، وعندك أم الكتاب. اللهم مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وأجرنا من النار برحمتك. اللهم امدد لنا في أعمارنا، وأوسع علينا في أرزاقنا، وانشر علينا رحمتك. وإن كنا عندك في أم الكتاب أشقيا، فاجعلنا سعداء، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت، وعندك أم الكتاب. اللهم مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وأجرنا من النار برحمتك. اللهم امدد لنا في أعمارنا، وأوسع علينا في أرزاقنا، وانشر علينا رحمتك. وإن كنا عندك في أم الكتاب أشقيا، فاجعلنا سعداء، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت، وعندك أم الكتاب. بسم الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة من الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله عز وجل. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة من الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله عز وجل. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة من الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله عز وجل. ما شاء الله،
لا يصرف السوء إلا الله. اللهم اجعلني في درئك الحصينة التي تجعل فيها ما تريد. اللهم اجعلنا في درئك الحصينة التي تجعل فيها ما تريد. اللهم اجعلنا في درعك الحصينة التي تجعل فيها ما تريد. لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله. أستغفر الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أشهدك أنه ما أصبح بي من نعمة وعافية في دين أو دنيا فمنك وحدك لا شريك لك. لك الحمد ولك الشكر بها علي حتى ترضى وبعد الرضا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله النور. بسم الله نور على نور. بسم الله الذي هو مدبر الأمور. بسم الله الذي خلق النور من النور. الحمد لله الذي خلق النور وأنزل النور على الطور في كتاب مسطور بقدر مقدور على نبي محبور. الحمد لله الذي هو بالعز مذكور وبالفخر مشهور وعلى الضراء والسراء مشكور. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين. الحمد لله الذي يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء غيره. الحمد لله كما يحب الله أن يحمد. الحمد لله كما هو أهله. اللهم أدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وأخرجني من كل شر أخرجت منه محمدا وآل محمد. صلى الله على محمد وآل محمد. على هذه النعم كلها صالحة زيادة بشرف النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أهل البيت الطاهرين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahilladzi man takalama sami'a kalamah wa man sakata alima ma fi nafsi wa man asya fa alaihi rizquh wa man mata fa ilaihi ma'aduh. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina habibina wa habibi rabbil alamin Abul Qasimi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ahli baitihi thayyibin tahirin wa ashabil muntajabin. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Assalamu ala al-Husain wa ala ali ibnil Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain wa ala arwahillati halas bifina'il Husain. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita berjumpa lagi dalam bincang kita tentang menanjaki turunan dan menuruni tanjakan. Saya berjanji pada episode pertama untuk melanjutkan pada episode yang berikutnya. Dan sekarang adalah perbincangan saya yang kedua tentang menanjaki turunan dan menuruni tanjakan. Masih ingatkah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian tentang sebuah gambar atau patung Nasruddin Hoja yang di dalam patungnya itu dia sedang menaiki seekor keledai, dan keledai itu dia menungganginya itu secara terbalik. Jadi dia menunggangi keledainya itu menghadap ke belakang. Nah, ketika keledai itu dia maju, Nasruddin kebalikannya, dia mundur. Dan ketika keledai itu menaiki tanjakan, wajah Nasruddin menghadap ke turunan. Dan sebaliknya, ketika keledainya itu menurun, wajah Nasruddin yang dilihat oleh wajah Nasruddin itu adalah tanjakan. Jadi di situ ada yang sering kita sebut sebagai paradoks. Sebuah konsep yang kedua-duanya seperti bertentangan tetapi benar. Adanya seperti itu, paradoks itu. Kemarin pada peringatan 17 Agustusan, pagi hari saya diajak teman-teman untuk bersepeda. Dan alhamdulillah kita bertiga pergi bersepeda. Dan sebagaimana biasa, setelah saya bersepeda hari itu, saya merasa bahwa kegiatan olahraga saya sudah cukup tanpa harus menambah kembali. Saya harus menyesuaikan kemampuan saya dengan usia yang sudah tidak muda lagi. Tapi pada sore hari itu, teman-teman saya datang ke rumah dan dia mengatakan bahwa sore itu saya harus bertanding badminton. Saya kaget juga karena pertandingan adalah sebuah kompetisi. Dan sebagaimana layaknya sebuah kompetisi, kita bukan hanya saja mengerahkan kemampuan kita, tenaga kita, pikiran kita, dan sebagainya. Juga di situ akan ada stres karena keinginan kita untuk memenangkan sebuah pertandingan. Tapi ya singkat ceritanya saya kalah dalam pertandingan itu. Tentu saja sebagai orang yang kalah biasanya kita mencoba mencari-cari alasan. Kenapa kalah? Nah, kata Allah yarham, Ustaz Jalaluddin Rahmat, beliau mengatakan setidaknya ketika kita membuat alasan itu ada dua alasan. Yang pertama, alasan yang kita kemukakan, dan ada alasan yang sebenarnya. Nah, saudara-saudara bisa menilai saya sekarang ini, apakah alasan-alasan saya ini yang akan dikemukakan itu alasan yang sebenarnya atau alasan yang dikemukakan, alasan yang dibuat-buat saja. Yang pertama, karena saya sudah bersepeda pagi hari,
saya kelelahan. Dan saya kalah bertanding karena saya kelelahan. Itu alasan pertama. Yang kedua adalah alasan psikologis. Bagi saya bulu tangkis adalah olahraga keras, olahraga yang memerlukan gerakan-gerakan yang sangat dinamis, memicu adrenalin dan lain sebagainya. Kita menggunakan seluruh kemampuan gerak kita untuk berlari, menerjang, melompat, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, olahraga ini biasanya tidak direkomendasikan untuk orang-orang seusia saya. Tapi karena saya suka dengan olahraga ini sejak dahulu, maka saya tahu betul bahwa olahraga ini adalah olahraga kompetitif. Maka saya menjadikannya sekarang sebagai olahraga rekreatif, tidak lagi kompetitif. Saya tidak memerlukan kemenangan. Yang ingin saya lakukan adalah kesenangan, gitu. Jadi kita tertawa-tawa, kita melakukannya dengan santai saja, biasa saja, dan lain sebagainya. Nah, boleh jadi itulah. Secara psikologis juga, saya tidak mengharapkan dalam sebuah permainan bulu tangkis itu berharap kemenangan. Saya hanya ingin menjadikan olahraga bulu tangkis itu sebagai kesenangan yang bisa menyehatkan baik lahir maupun secara batin. Itu alasan psikologis, karena kata sebagian orang katanya, kalau orang sudah merasa dia tidak siap untuk menang atau ya kalah pun nggak apa-apa, ya nggak akan sulit dia untuk bisa memenangkan pertandingan itu. Yang ketiga alasannya adalah sebetulnya alasan realitas, bahwa kenyataannya lawan yang kita hadapi adalah orang yang jauh lebih bagus skillnya, mereka lebih punya semangat, mereka anak-anak muda, mereka punya keinginan untuk memenangkan pertandingan itu. Dan saya melihat mereka sangat serius bermain. Bahkan ketika misalnya saya bermain secara bukan dalam pertandingan dengan mereka, mereka mainnya biasa-biasa aja. Mereka bisa sebetulnya mereka bisa mematikan bola dengan segera, tapi dia ulurkan itu supaya permainan lebih panjang. Nah, tetapi ketika berkompetisi itu, dalam kejuaraan itu, nampaknya berbeda sekali yang mereka lakukan. Mereka ingin menang. Dengan seluruh kemampuan, powernya, mereka kalahkan saya. Nah, itu alasan yang realitas. Dan alasan yang kelima adalah alasan filosofis. Menurut filsafat Stoa atau Stoik, ada yang disebut dengan dichotomy of control. Dichotomy of control adalah bahwa pada diri kita itu sebetulnya ada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Bahkan pada hal-hal yang kita anggap itu ada dalam kendali kita pun, masih sebetulnya banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, oleh karena itu, kita mungkin pertama, kita sudah jelas tidak bisa mengendalikan orang lain, dan yang kedua, apa yang sudah kita kendalikan secara sempurna pun, maksud saya, ya sudah kita bermain dengan sebaik-baiknya pun selalu ada kesalahan. Kalau di dalam filsafat Stoik itu kan sering disebut sebagai amor fati. Misalnya katanya di dalam filsafat itu dicontohkannya kalau kita memanah, kita mengambil busur dan kita ambil juga panahnya, kita bentangkan busur itu dengan panah yang merentang.
dan kita arahkan ke satu sasaran, itulah tugas kita. Tetapi ketika panah itu melesat dari busurnya, itu sudah bukan dalam kendali kita. Nah, ketika panah itu melesat, boleh jadi panah itu mengenai sasaran dengan tepat. Tetapi bisa jadi juga, sekalipun kita mengarahkannya itu dengan tepat, tetapi kalau misalnya ada angin yang berhembus, atau ada gangguan pada anak panah dan sebagainya, dia tidak akan mengenai sasaran. Nah, itu sesuatu yang di luar kontrol kita, di luar kendali kita. Nah, jadi saya mencoba menerapkan ilmu yang pernah diajarkan oleh Allahu Yarham dengan berbagai analisa itu tadi. Alasan mana sebetulnya yang bisa menjadi alasan yang sebenarnya di dalam kasus tersebut? Nah, faktanya saya kalah. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kekalahan itu sebuah keburukan? Nah, mari kita bayangkan misalnya, tadi dalam perjalanan menuju ke tempat ini, saya berbincang dengan Yai Miftah juga tentang ini. Kita berbincang di jalan itu, dan kemudian saya mengatakan, mari kita bayangkan, apa jadinya sekiranya pertandingan itu saya menangkan. Padahal tadi pagi saya sudah kelelahan bersepeda, kemudian saya harus bertanding bulu tangkis yang satu set pun sudah melelahkan. Kita bayangkan seandainya saya menang, maka kemudian pada malam itu saya harus berhadapan dengan lawan yang lainnya untuk kedua kali. Sekiranya saya menang lagi, maka kemudian lawan yang ketiga harus saya hadapi. Dan saya bisa membayangkan bahwa yang terjadi kepada saya adalah benar-benar satu kondisi yang sangat-sangat melelahkan. Jadi kemenangan itu bisa jadi berakibat sangat fatal buat diri saya. Boleh jadi saya sangat kelelahan, bisa menjadi sakit, bisa menjadi fatal, bisa seperti itu. Nah, dengan kekalahan itu saya sudahi permainan itu sampai di situ. Saya tidak usah melanjutkan lagi permainan itu. Boleh jadi kemudian kekalahan itu sebetulnya adalah bentuk kemenangan yang lain, yaitu menyelamatkan diri saya dari cedera, dari hal-hal yang lebih buruk dari itu. Nah, ketika saya kalah itu, bisa saja saya mengatakan, kenapa sih Tuhan tidak memberikan kemenangan kepada saya? Kenapa Tuhan itu tidak adil? Mengapa saya kalah? Tuhan tidak berpihak kepada saya. Nah, tetapi ketika kita mencoba memahami dengan seluruh konteksnya itu, bahwa inilah sebetulnya kemenangan yang lebih besar, di mana saya tidak menjadi kelelahan dan olahraga itu tetap menyehatkan, bukan kemudian menjadi kita sakit. Saya tidak bermaksud untuk membandingkan dengan perjuangan Imam Hussein di Karbala. Permainan bulu tangkis itu adalah sesuatu yang terlalu remeh untuk dibandingkan dengan perjuangan agung Imam Hussein. Tetapi ada satu sudut pandang yang sempit yang sering kita lakukan terhadap apa yang terjadi, yang menimpa kepada Imam Hussein di Karbala. Mungkin ada terbetik di dalam benak kita, bukankah Al-Husain itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tetapi kenapa dia mengalami dalam tanda kutip kekalahan di dalam melawan kezaliman?
Nah, tapi kemudian dalam kenyataannya, kekalahan Imam Hussein adalah sebuah bentuk lain dari kemenangan yang agung, yang gilang gemilang. Ketika para tawanan Karbala dibawa ke hadapan Ibnu Ziyad, Sayyidah Zainab pada waktu itu dia tidak mengucapkan salam kepada Ibnu Ziyad. Sehingga kemudian Ibnu Ziyad bertanya kepada teman-temannya yang lain, "Siapa perempuan ini?" kata dia. "Mengapa dia tidak mengucapkan salam kepadaku?" Begitu kata Ibnu Ziyad. Dan kemudian teman-temannya yang lain memperkenalkan bahwa ini adalah Zainab. Dia adalah putrinya Sayyidina Ali alaihi salam. Nah, ketika Ibnu Ziyad tahu bahwa Zainab adalah putrinya Imam Ali, yang dalam tanda kutip Imam Ali adalah musuh besarnya, dan Imam Hussein juga musuh besarnya, dia kemudian mengejek kepada Sayyidah Zainab. "Puji Tuhan," kata dia, "yang telah mempermalukan dan menyingkap dusta kalian. Puji Tuhan," kata dia, "yang telah mengobati rasa dendam dan kesumat pada saudaramu, pada Imam Hussein." Lalu apa balasan Sayyidah Zainab di hadapan perkataan Ibnu Ziyad tersebut? Sayyidah Zainab berkata, "Puji Tuhan yang telah menganugerahi kami keutamaan syahadah. Puji Tuhan," kata Zainab, "yang telah menetapkan kenabian pada keluarga kami. Kekalahan dan kenistaan adalah milik kalian. Wahai orang zalim dan orang fasik, syahadah adalah kebanggaan, bukan kenistaan. Orang-orang zalimlah yang suka berbohong, bukan kami. Kami adalah ahli hakikat," kata dia. "Semoga Tuhan mencabut nyawamu, wahai anak Ngerjana." Begitu pidato, kata-kata yang dilontarkan oleh Sayyidah Zainab. Sayyidah Zainab, sebagaimana kita sering mengutip kata-katanya dalam penyaksian kesyahidan para syuhada di Karbala itu, dia mengatakan, "Ma ra'aitu illa jamilan." Tidaklah aku melihat semua ini kecuali adalah keindahan. Pada saat di hadapan Ibnu Ziyad, dia berkata dengan pujian pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kekalahan dan kenistaan itu bukan milik dia, bukan milik Imam Hussein kekalahan itu, tapi itu adalah milik kalian kekalahan itu. Jadi dari satu sisi kita melihat bahwa Imam Hussein itu ditaklukkan, dikalahkan dengan begitu rupa sehingga padang Karbala itu menjadi saksi bisu tentang kejahatan yang luar biasa yang boleh jadi tidak pernah terjadi selama dunia ini berada. Boleh jadi itu adalah kejahatan yang sangat-sangat luar biasa. Tetapi kemudian dari kejahatan yang luar biasa di Karbala itu, Imam Hussein bisa mengubahnya, Karbala itu menjadi tempat yang disucikan, tempat yang dimuliakan, tempat yang dikunjungi oleh para peziarah, sehingga menjadi tempat yang sangat istimewa dan oleh orang-orang yang mencintai Ahlul Bait dianggap sebagai tempat suci, haram, yaitu tempat yang dimuliakan dan disucikan. Saudara-saudara, jadi kalau begitu, siapa yang kalah dan siapa yang menang? Nah, ini adalah sebuah paradoks juga ketika kita melihat Imam Hussein itu dari satu sisi dia kalah, tetapi dalam kekalahannya itu di situ adalah memperlihatkan kepada kita, membuktikan kepada kita sekarang ini
sebuah kemenangan yang sangat luar biasa dan gilang gemilang. Nah, itu paradoks sama seperti ketika kita memberikan judul pembicaraan ini, kita menaiki turunan atau menuruni tanjakan dan menaiki turunan. Nah, kemudian kita bertanya lagi, apakah, ya seperti tadi, apakah kekalahan itu adalah sebuah keburukan? Dan keburukan itu, selain keburukan, kita mengenal kebaikan. Apakah keburukan dan kebaikan itu mempunyai esensi? Jadi kebaikan punya esensi, punya hakikat, dan keburukan juga punya esensi atau hakikat. Atau kedua-duanya sebetulnya bermakna relatif aja. Nah, juga begitu. Apakah kalah dan menang itu punya esensi atau dia hanya sesuatu yang relatif saja? Atau bahkan mungkin antara baik dan buruk itu adalah sesuatu yang sebetulnya kita keliru memahaminya. Apa yang buruk kita anggap baik, apa yang baik kita anggap buruk. Sebagaimana Al-Quran misalnya mengatakan, asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Boleh jadi kalian itu tidak menyukai sesuatu, membenci sesuatu, padahal itu adalah kebaikan buat kalian. Tetapi sebaliknya, kalian itu mencintai sesuatu, menyukai sesuatu, padahal itu adalah keburukan buat kalian. Nah, jadi boleh jadi kita di dalam hal ini, kita salah dalam memahami baik dan buruk, selain daripada kebaikan dan keburukan relatif, atau mungkin juga ada kebaikan dan keburukan yang sangat esensi di dalamnya. Menang kita artikan sebagai kebaikan, sementara kalah kita artikan sebagai keburukan. Padahal hakikatnya bisa terbalik. Seperti itu. Apakah ini sebuah paradoks? Seperti menuruni tanjakan dan menanjaki turunan itu tadi. Nah, apakah kebaikan dan keburukan itu esensial atau relatif? Salah satu contoh misalnya sering kita bincangkan tentang kebohongan. Apakah bohong itu keburukan? Kalau itu keburukan, apakah keburukannya itu hakiki, esensial, atau keburukannya itu relatif saja? Nah, kalau misalnya kebohongan itu esensial, apakah kebohongan itu bisa berubah menjadi kebaikan? Mari kita lihat kasus yang sering kita kutip, misalnya yang sering kita dengar juga. Contoh, katanya ada orang yang dikejar-kejar untuk dibunuh, dan kemudian dia datang kepada kita, berlindung. Kemudian kita sembunyikan dia di satu tempat yang aman. Tiba-tiba datanglah orang yang mengejarnya dan bertanya kepada kita, apakah kamu melihat orang ini? Gitu, sambil membawa sebilah belati misalnya, yang akan bisa merenggut nyawa seseorang. Kata sebagian orang, kalau kita mengatakan tidak, kita menyangkal telah melihat orang tersebut, maka kita berbohong, sudah jelas. Tetapi kata sebagian orang, kebohongan itu bisa berubah esensinya menjadi tidak bohong, jadi menjadi kebaikan. Karena kita menyelamatkan seseorang
dari pembunuhan. Nah, katanya boleh kita berbohong seperti itu. Karena keburukan itu sekarang berubah esensinya menjadi kebaikan dalam kasus tersebut. Tapi ada juga orang berpendapat bahwa kebohongan itu tetap kebohongan. Sekalipun itu melindungi seseorang yang akan tercabut nyawanya. Nah, kata sebagian ini, sebetulnya kita bisa melindungi dia tanpa harus berbohong. Gimana caranya? Ya, caranya katanya ketika orang itu datang kepada kita menanyakan hal tersebut, melangkahlah katanya 1 jengkal saja dari tempat kita berdiri tadi, dan setelah kita melangkah 1 jengkal itu, kita berkata bahwa selama saya berdiri di sini, saya tidak melihat orang tersebut. Demi Allah, misalnya kalau harus kita bersumpah, dan itu tidak berbohong, kemudian orang itu tetap selamat. Gitu. Saya juga, iya ya, kita sebetulnya masih bisa juga melakukan sesuatu yang menyelamatkan itu tanpa harus mengumbar kebohongan. Tetapi tentu saja bagi saya ini sesuatu yang sangat berat, apalagi dalam momen-momen yang sangat mendesak. Kita harus berpikir dengan cepat bagaimana supaya kita bisa menjawab dengan tepat tanpa berbohong. Nah, itu nampaknya harus melakukan latihan yang sangat luar biasa. Nah, saudara-saudara, kalau tadi misalnya dipertanyakan apakah kebaikan dan keburukan itu esensial, bahwa kebohongan itu tetap kebohongan, kejujuran itu tetap kejujuran, dan itu harus kita lakukan tanpa harus berbohong, sehingga kemudian ya terjadilah perbincangan tentang apakah baik buruk, bohong jujur itu punya esensi atau hanya relatif saja. Nah, sekarang apakah akal kita bisa mengenali kebaikan dan keburukan? Jadi perbincangan kita yang menarik lainnya adalah tentang apakah akal mampu untuk mengenal baik dan buruk secara mandiri atau tidak? Nah, kalau kita bertanya misalnya kepada kaum Mu'tazilah, mereka akan mengatakan iya, bahwa akal itu akan bisa memahami baik dan buruk secara mandiri. Di lain pihak, misalnya kaum Asy'ariyah, mereka menolak kemampuan akal untuk bisa mengenali baik dan buruk secara mandiri. Akal haruslah dibimbing oleh syariat. Akal harus dibantu oleh wahyu. Menurut mereka, semua pertanyaan tentang apakah keadilan itu, apakah kezaliman itu, apakah kebaikan itu, apakah kejahatan itu, semua harus dijawab oleh lidah syariat. Jadi akal tidak bisa secara mandiri mengenali baik dan buruk. Begitu kata saudara-saudara kita yang berpaham Asy'ariyah. Sedangkan yang berpaham Mu'tazilah, mereka akan mengatakan dengan tegas bahwa akal bisa mengenali baik dan buruk. Nah, konon katanya kalau kita bertanya kepada orang-orang yang berpaham Asy'ari ini, apakah mencuri itu baik atau buruk? Nah, orang-orang Asy'ari katanya akan mengatakan, kalau syariat, kalau nas Al-Quran atau hadis mengatakan mencuri itu buruk, maka buruklah. Dan sebaliknya katanya, kalau syariat atau nas Al-Quran atau hadis mengatakan bahwa mencuri itu baik, maka itu baik. Begitu.
Tapi tentu saja itu bertentangan dengan kaum Mu'tazilah yang mengatakan bahwa mencuri itu buruk dan itu sudah bisa dikenali oleh akal kita, dan syariat pun pasti akan bersesuaian dengan itu. Salah satu guru saya, Profesor Afif Muhammad, dia mencontohkan begini. Katanya, untuk melihat apakah seseorang itu bisa mengenali kebaikan dan keburukan secara akliyah, ada seorang anak kecil katanya. Dia sangat suka sekali dengan coklat. Dan kita berikan coklat. Kita berikan kepada dia, anak itu pasti dengan senang hati menerimanya. Nah, ketika dia sedang bersenang-senang itu menerima coklat pemberian kita, dengan segera kita rebut coklat itu, rebut kembali dengan muka yang masam. Gitu. Apa yang terjadi dari reaksi anak itu? Anak itu akan menjerit, anak itu akan menangis, anak itu akan marah, dan sebagainya. Nah, kalau reaksi itu terjadi, kata Profesor Afif, bahwa kita tahu bahwa anak kecil pun dia bisa memahami apa itu kebaikan dan apa itu keburukan. Sebagaimana misalnya di dalam Al-Quran disebutkan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka diilhamkanlah kepada kita ini kejahatan dan ketakwaan. Kita sudah mengenalnya secara akliyah tersebut. Nah, dalam sebuah riwayat Imam Musa Al-Kazim misalnya, beliau mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki dua hujah bagi manusia. Hujah yang lahir dan hujah yang batin. Hujah yang lahir atau hujah yang nampak itu adalah para nabi. Kata Imam Musa Al-Kazim, para nabi adalah hujah yang lahir, para rasul dan para imam itu adalah hujah yang lahir. Sedangkan hujah yang batin, hujah yang tersembunyi adalah akal kita. Nah, sedangkan Imam Ali misalnya dalam sebuah kata-katanya, beliau mengatakan, al-aqlu rasulul haq, bahwa akal itu adalah utusan dari al-haq, utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau begitu, berdasarkan kedua riwayat itu, kita mengenal bahwa ada utusan Allah itu yang berupa para nabi, para rasul, para imam. Ada juga, nah itu utusan-utusan yang lahiriah. Tapi ada juga utusan yang batiniah, yaitu yang berupa akal. Nah, keduanya itu adalah datang dari satu sumber, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, semestinya antara akal sehat dan syariat atau nas-nas Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih semestinya tidak ada pertentangan, karena keduanya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kalau akal kita ini keliru, misalnya dalam penyimpulan, tentu saja kita mengenal ada kaidah-kaidah bagaimana kita menggunakan akal itu dengan sebaik-baiknya. Misalnya kita belajar logika supaya kita tidak jatuh kepada berbagai fallacy, kepada berbagai kesalahan dalam berpikir. Ketika kita memiliki kaidah-kaidah dan menerapkan bagaimana cara berpikir yang benar, saya menduga bahwa antara kesimpulan akal sehat itu dengan nas-nas Al-Quran,
Al-Quran maupun hadis, itu tidak akan bertentangan, karena keduanya adalah berasal dari satu Tuhan. Terakhir, saudara-saudara, hadirin pemirsa yang saya hormati, kita mengenal baik dan buruk di dunia ini. Tapi sekarang ada sebuah pertanyaan, dari mana sumber baik dan buruk itu? Bagi orang-orang yang memiliki Tuhan lebih dari satu, mereka bisa memisahkan. Misalnya salah satu kaum misalnya yang berkeyakinan bahwa Tuhan itu ada dua. Ada Tuhan kebaikan, ada Tuhan keburukan. Maka kemudian mereka akan mengatakan bahwa kebaikan bersumber dari Tuhan yang satu dan keburukan bersumber dari Tuhan yang lain. Nah, yang repot itu adalah kita, orang Islam. Tuhannya cuma satu. Nah, bagaimana kita bisa memahami dari mana sumber kebaikan dan dari mana sumber keburukan? Mungkin saja kita akan mengatakan bahwa kedua-duanya itu bersumber dari satu Tuhan. Kebaikan datang dari Tuhan dan keburukan pun datang dari Tuhan. Nah, kalau begitu, kita akan mengatakan juga bahwa Tuhan itu berbuat keburukan selain berbuat kebaikan. Nah, tetapi kalau kita misalnya mengatakan Tuhan itu berbuat keburukan, biasanya orang-orang itu akan keberatan. Dan kemudian mereka mengatakan, semua keburukan yang dilakukan oleh Tuhan itu tidak bisa kita sebut keburukan. Apa contohnya, kata mereka? Contohnya adalah seperti sombong. Sombong itu adalah sesuatu yang buruk kalau dilakukan oleh manusia. Tetapi kalau Allah sombong, ya tidak ada salahnya. Memang apa yang tidak bisa disombongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau Allah misalnya mengatakan bahwa akulah pemilik seluruh alam semesta, akulah yang paling kaya, tidak ada kesombongan bagi Tuhan. Tapi ketika kita mengatakan kita adalah orang yang paling pintar, orang yang paling kaya, itu tidak bisa kita klaim. Begitu kata sebagian orang. Jadi mereka masih tetap berkeyakinan baik dan buruk itu bersumber dari satu Tuhan, tetapi ketika keburukan dinisbahkan kepada Tuhan, mereka katakan keburukan itu tidak menjadi keburukan bagi Tuhan. Dengan contoh yang seperti itu tadi. Jadi sekiranya Tuhan juga misalnya sudah berjanji dan mengingkari janjinya, ya sah-sah saja. Namanya juga Tuhan. Itu. Kalau Tuhan berjanji misalnya mau memasukkan orang-orang baik ke dalam surga dan memasukkan orang-orang jahat ke dalam neraka, tapi pada ujungnya kemudian misalnya Tuhan memasukkan orang-orang buruk ke dalam surga, terbalik, orang-orang baik ke dalam neraka. Misalnya, ya sah-sah saja. Tuhan, siapa yang mau mengatur Tuhan? Begitu kira-kira. Tetapi sebagian yang lain mereka mengatakan bahwa tidak ada keburukan yang bersumber dari Tuhan. Semua yang berasal dari Tuhan itu adalah murni kebaikan. Kemudian mereka menganalogikan seperti misalnya matahari. Kita mengenal di alam dunia ini ada gelap dan ada terang. Apakah matahari memancarkan kegelapan? Atau matahari sebetulnya hanya memancarkan sinarnya, memancarkan cahaya saja. Lalu kalau matahari itu hanya memancarkan cahaya, mengapa terjadi gelap? Nah, kata mereka, gelap itu terjadi ketika cahaya matahari terhalang oleh benda yang tidak transparan. Maka kemudian terjadilah kegelapan, terjadilah bayangan karena cahaya terhalang oleh benda yang tidak transparan. Begitupun kenapa terjadi keburukan, kenapa terjadi kejahatan, karena sebetulnya cahaya Tuhan yang dipancarkan itu terhalang oleh manusia-manusia seperti kita
yang tidak memiliki kesucian, sehingga cahaya ilahiyah itu tidak tembus pada diri kita kemudian menerangi yang lainnya, tetapi kemudian jiwa kita menjadi penghalang datangnya cahaya kepada yang selain dari kita. Sehingga bukan hanya orang lain yang gelap, hatta kita pun gelap untuk menerima cahaya tersebut. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena keburukan itu, kata sebagian yang lain, dia tidak memiliki sumber, maka sebetulnya keburukan itu sejatinya tidak ada. Jadi keburukan itu ada, tapi tidak ada. Dan keburukan itu tiada, tapi ada. Inilah paradoks yang kita temukan dalam kehidupan. Mudah-mudahan kita tidak dibingungkan dengan paradoks-paradoks itu, tetapi kita malah bisa menggali lebih jauh lagi tentang rahasia-rahasia di balik kemahabijaksanaan, kemahaagungan, kemahaadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Kita nantikan perbincangan kita tentang menuruni tanjakan dan menanjaki turunan pada perbincangan yang akan datang. Terima kasih atas kesediaan saudara-saudara untuk mendengarkan, melihat video ini. Saya memohon maaf, apa yang saya bincangkan sebetulnya adalah menjadi pertanyaan besar juga buat saya, dan ini bukan datang dari kepahaman saya. Boleh jadi ini adalah keresahan yang saya bagikan kepada saudara-saudara. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyah wa irfanal hurmah wa akrimna bil huda wal istiqamah. وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتوادع والسعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة
وعلى الجزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للحجاج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين والحمد لله رب العالمين.